ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకున్నాడు ధర్మరాజు. భీష్ముడు సకల ధర్మములను సంక్షేప రూపములను విస్తార రూపమును వివరించెను. ఇంతలో ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలము వచ్చెను. అది స్వచ్ఛంద మరణులైన యోగీశ్వరులకు దేహపరిత్యాగమునకు వాంఛనీయమైన కాలము. తనకు తగిన కాలము సమీపించినదని భీష్ముడు సంకల్పించెను. ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం వచ్చేదాకా కూడా భీష్ముడు ఉన్నాడు. సో దిస్ ఓల్డ్ మ్యాన్ హూ ఈజ్ explaining all these laws, actually although he was hit in the war very badly, but still he has such a strong will that he did not leave the body until that time which he found to be auspicious to leave the body. Then you must be surprised that is there such auspicious time even to leave the body? So every year has two parts. One is the part of the journey of the sun towards southern hemispheres, and the other is the that part of the year where the sun makes a journey towards northern hemisphere. So the journey of the sun towards southern hemisphere, that marks the passage of our consciousness from higher regions to the lower regions in us. We have our higher regions, and lower regions are our instincts are the lower body, it is called. That is the lower nature of man. So the southern hemisphere, in our body we have a north pole which marks our head, and a south pole which marks the bottom, the base chakra in us. So when our consciousness makes a journey towards downwards, it is represented by the journey of the sun towards southern hemisphere. And during this period what happens is, all the water, it comes down through rain to the earth. So the downward journey of water. Again the time comes, and when the sun makes a journey towards northern hemisphere, then he absorbs all the filthy water from the earth to purify it, and this symbolizes the journey of our consciousness from lower nature to the higher nature. So this is the most suitable time to leave the body to have a very better reincarnation. This is what is explained by the sages, the rishis. So he has waited until that time. He knows all the sciences. So he wished to leave the body in this auspicious time. And in the year, from where to where this auspicious time, it starts on the night of the 22nd of December, when the sun enters the sign Capricorn. That is the starting of, that is called the dawn of the angels, the devas. So that is the starting of this journey of the sun towards northern hemispheres. From then onwards until 22nd of June, that is when the sun enters into the sign summer solstice, it is called. The 22nd of December is called winter solstice, and 22nd of June solstice. Then the sun enters the sign Cancer. So these two are the points which are identified by the sages of ancient ages, and they used to follow this path. Divine sunset. That is divine sunset, it is called in the year. Divine rising. This is divine rising. We have, just like every day we have sunrise, mid-noon, sunset and midnight, in the year also you have the 4 points. So the 4 cardinal points. So the 22nd of December marks the dawn of the year, that is sunrise, and 21st March is the mid-noon of the year, and 22nd of June is the sunset of the year, dusk of the year, and 22nd of September is the midnight of the year. So this is the science which is a higher science, which is known by all these ancient, not only sages but even by the common men, but now it is lost.
So that is what is with the wish of this old man to leave his body. If we join those 4 points, It makes a cross. we can have the cross. Cross. So every evening he is also teaching the spiritual astrology. From 8 o'clock onwards, you can have that class also, a very interesting class in which he has explained all this symbolism and phenomena. భీష్ముడు ఈ రకంగా అనుకుని అప్పుడు కృష్ణుడిని చూసి కృష్ణుడిని స్తుతిస్తున్నాడు. ఎందుకంటే శరీరం వదిలేప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం శరీరం వదిలేప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే అయ్యో మనం పోతున్నామే అని కంగారు పడతారు జీవులు, ఎక్కువ మంది. ఆ కంగారు వల్ల ఏమవుతుందంటే శరీరం వదిలేప్పుడు వాళ్ళకి ప్రకృతి ఏం చేస్తుందంటే ఒక మత్తు మందు జరుగుతుంది. ఎందుకంటే వీళ్ళు భయపడి ఏడుస్తున్నారు కదా అని. అందుకని సాధారణంగా శరీరం వదిలేప్పుడు మత్తులోనే శరీరం వదులుతుంటారు ఎక్కువ మంది. లేకపోతే ఏమవుతుంది, వీళ్ళ లోపల శరీరం వదిలే సమయానికి పోవడానికి ఇంకేం ఉండదు వాళ్ళలో. అంతకుముందే శరీరం అప్పుడు వదులుతారు కానీ అంతకుముందే మృత్యువు గురించి భయపడి చనిపోతూ ఉంటారు. డివైన్ ఎనస్థీషియా అది. అందువలన శరీరం వదిలే ముందు ఏం చేయాలి అన్నారు. శరీరం వదిలే ముందు భగవన్నామస్మరణ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అంతకుముందు ఉన్నటువంటి దోషాలన్నీ కూడా కడిగి వేయబడతాయి. శరీరం వదిలేప్పుడు మనం దేన్ని స్మరిస్తామో ఆ సంస్కారంతోనే మళ్ళీ పుడతాం. అందుకని శరీరం వదిలేప్పుడు ఏం చేయాలన్నారు, ప్రశాంతంగా ఉండాలి, భగవంతుని స్మరించాలి. స్మరిస్తే అప్పుడు తర్వాత వచ్చేటువంటి జన్మ మనకు కావాల్సినటువంటిది ఉత్తమమైనటువంటి జన్మ వస్తుంది. ఇది మనకి వీటి వల్ల తెలిసేటువంటిది. అందుకనే కులశేఖరాల వారిని ఒక ఆయన అంటాడు, ఏమనంటాడంటే శరీరం వదిలేప్పుడు మనం గుర్తుండాలంటే ముందు నుంచి స్మరణ ఉండాలన్నాడు, అలవాటు పడాలన్నాడు. కృష్ణత్వరీయ పద పంకజ పంజరాంత అజ్జైవ మే విశతు మానసరాజహంస ప్రాణప్రయాణతమయే కఫవాద పిత్తై కంఠావరోధన విధౌ స్మరణం కుతస్తే అన్నాడు ఆయన. చాలా తమాషాగా అన్నాడు. ఎందుకనంటే కృష్ణుడు ప్రార్థిస్తాడు, స్వామి నా మనస్సు అనేటువంటి చిలకని నీ పాదాలనేటువంటి పంజరంలో ఇప్పుడే బంధించమన్నాడు. నీ స్మరణ ఇప్పటి నుంచే ఉండాలన్నాడు. ఎందుకంటే శరీరం వదిలేప్పుడు కఫవాత పిత్తాలు ఇవన్నీ అడ్డుపడి గొంతుకి స్మరణ వస్తుందో రాదో ఏం చెప్పగలను, అందుకని ఇప్పుడే స్మరిస్తున్నానయ్యా అన్నాడు. ఇంకా శరీరం వదిలేప్పుడు కూడా స్మరణ ఉండేటువంటిది ముందు నుంచి మనం సాధన చేసుకోవాలి. అదే ముందు నుంచి శరీరం వదలన సాధన శరీరం వదలన సాధన చేసుకోరు. శరీరం ఒకసారి వదులుతారు, దాని సాధన అక్కర్లేదు. సాధన చేసినా చేయకపోయినా వదులుతారు ఎవరైనా సరే. కానీ ఆ వదిలేప్పుడు ఎట్లా ఉండాలో దాని ముందు నుంచి సాధన చేసుకోవాలి, అది చేయాల్సిందే. సంస్మరణ బోధవైభవం అన్నారు. సో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ లివింగ్ ది టైమ్ ఆఫ్ లివింగ్ ది బాడీ, హౌ వీ షుడ్ బి, దట్ ఈస్ ది పాయింట్ ఆఫ్ discussion here. Generally people just they may not think because they dare not think about the time of leaving the body because they are very much afraid of leaving the body, most of the people, because they are afraid of death. Fear of death. The fear of death. Actually the fear of death itself is the real death. The leaving of the body is not a death at all. Leaving of the body is only a transformation, just like the other transformations which we had during the time of living in the body. When we are a child, from childhood we are grown up, it is a transformation. Then we are grown into adults, it is another transformation. Then we got old age, another transformation. And the next further transformation is leaving the body, to have another fresh body. So there is nothing like death really, what we think of death. So at the time of leaving the body, what we should do? The fact is, whatever we think at the moment of leaving the body, that has a great impact upon selecting our new body again, because it remains with us as a seed of impression. This impression it gravitates us. It is the gravity, point of gravity towards our next incarnation. So what is the thing which is prescribed by the sages, by the ancients or seers, is you practice yourself to be in peaceful mind and be thinking of God at the time of leaving the body. Then you are never agitated. You will leave the body without attaining death. This makes all the significance.
There is no death for such person. It is only leaving the body as a transformation to have a better body. There is nothing more than this for such person. But for all the other persons, they make all anxious, they make themselves very anxious to leave the body, and therefore most of the people, they fall unconscious. It is made by nature to put them an anesthesia, to make them unconscious at the time of the leaving the body, because they are so much agitated. So what we have to do is, we have to practice this way of thinking and train ourselves to think of God at the time of leaving the body. That's what this old man is also doing. He has the Lord physically also before him, and he wants to leave the body in the presence of the Lord. So he praises the Lord. Trijaganmohana Nilakanti Tanu Uddipimpa Prabhata Neeraja Bandhu Prabhamaina Chelamu Painranjilla Nilalaka Vraja Sanyukta Mukhara Vindamati Sevyam Vai Vijrumbhimpa Ma Vijayunjeredu Vanekadu Marinavesinsu Nellapudun. చాలా అద్భుతమైనటువంటి స్తోత్రం భీష్ముడు చేసినటువంటిది. నిరంతరం మనం ధ్యానం చేసుకోవాల్సినటువంటి పద్యాలన్నమాట ఇవి. హయరింఖాముఖధూళి ధూసర పరిన్యస్తాలకోపేతమై రయజాత శ్రమతోయ బిందుయుతమై రాజిల్లు నిమ్మోముతో జయమున్ బార్ధునకిచ్చు వెక్కననిసా అని నా శస్త్రాహతింజాలనొచ్చియు బోరించు మహానుభావు మదిలో జింతించున శ్రంతమున్ నరుమాటల్ విని నవ్వుతోనుభయ సేనా మధ్య క్షోణిలో బరులిక్షింపరథంబు నిల్పి పరభూపాలాబళింజూపుచుం బరభూపాయువులెల్ల జూపున శుంభక్కేళి వంచించుని పరమేశుండు వెలుంగుచుండెడు హృత్పద్మాసనాసీనుడై తన వారి జంపక వెనుకకు బోనిచ్చగించు విజయుని శంకన్ ఘనయోగ విద్య వాసిన మునివంజుని పరభక్తి మొనయన్ నాకున్ కుప్పించి ఎగసిన కుండలంబుల కాంతి గగన భాగం బెల్లగప్పిగొనగ దొరికిన నోర్వక యుదరంబులోనున్న జగముల వ్రేగున జగతి గదల చక్రంబు చేపట్టి చనుదెంచురయమున పైనున్న పచ్చని పటముదార నమ్మితి నాలావు నగుబాటు సేయక మన్నింపుమని గ్రీడి మరల దిగువ గరికి లంఘించు సింహంబు కరణి మెరసి నేడు భీష్ముని దంపుడు నిన్నుగాతు విడువు మర్జునయనుచు మద్విశిఖ వృష్టి తెరలి చనుదెంచు దేవుండు దిక్కు నాకు. భీష్ముడు ఈ రకంగా స్తుతిస్తున్నాడు. ఎలా చూస్తున్నాడు కృష్ణుణ్ణి అంటే, అతడు ఇంకా సంభాషణ మాని చిత్తమును బుద్ధియందు లయము చేసి కృష్ణుని మొగమున దృష్టిని నిలిపెను. కృష్ణుడి నిర్భర కరుణను ప్రసరింపజేయగా యుద్ధమున అమ్ముల గాయముల వలన భీష్మునకు కలిగిన బాధ మాయమయ్యను. కృష్ణుడు అనుగ్రహించి ధ్యానస్థితిలోనికి పోయి భీష్ముని శరీరము స్పృశించెను. భీష్ముడు తన చివరి వాక్కులతో కృష్ణుని ఈ విధముగా స్తుతించెను. పచ్చని పట్టుబట్ట ధరించి 4 చేతులతో దర్శనమిచ్చు విష్ణుమూర్తి రూపం నందు మలపి ఏమీయూ కోరనివాడనై భీష్ముడు స్తుతించెను. తన ధ్యాన విశేషము చేత సమస్త దోషములను తొలగించుకొనెను. ధారణ కలిగిన బుద్ధిని సమర్పణము చేసెను. పరమానంద స్థితిని పొందెను. ప్రకృతిలోన కలుగు భావముల సృష్టి యొక్క పరంపరలను పరిహరించుటకై స్థుతి ప్రారంభించెను. విశుద్ధమగు జ్ఞానముగా ధారణ దాటిన స్థితి అష్టాంగ యోగమనేది ఉత్తమ కక్ష్య. యోగమునకు యమము, నియమము, ఆసనము, ప్రాణాయామము అన్నది పూర్వాంగములు. ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన సమాధిలను ఉత్తరాంగములు. పూర్వాంగములు శరీరమునందును మనస్సునందును ఇంద్రియములందును ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస సహకారములను సాధింపబడును. అందు ప్రత్యాహారమనుగా ప్రతి ఆహారము లేక వెనుకకు కొనివచ్చుట. ప్రాణము మనస్సు లీనమైన తరువాత ఆ మొత్తం ప్రజ్ఞ అనబడును. తన ప్రజ్ఞ తనలోని కొనివచ్చుట ప్రత్యాహారము. ఇందు సాధింపబడు ప్రజ్ఞ సాధించు తాను అను ఇద్దరు ఒకరినొకరు సమీపింతురు. ధారణ అనగా ఈ ఇద్దరిలో ఒకరియందు ఒకరు కరుగుదురు. జలములలో కరిగిపోతారు అన్నమాట. జలములలో చక్కెర నుంచిన కరిగి ఒకటి ఎగునట్లు అగిన ఎట్లో అట్లయింది ఇద్దరును
తానే కనుక ఇది మిక్కిలి సూక్ష్మమై జారిపోవచ్చు, మరల వేరవచుండును. దానిని నిరోధించుటకు సాధింపబడు భాగమైన తనకు మరి ఒక ప్రత్యేకత కల్పింపవలను. దాని కొరకే లోకోత్తర దివ్య గుణములు గల రూపమును కల్పించుకొనవలను. ఆ రూపమే ఇష్టదైవము. కృష్ణుడు పీతాంబరుడై తన ఎదుట నిలబడినట వలన దానిని భౌతిక రూపమని నిర్లక్ష్యము చేయక ఇంద్రియ ప్రవృత్తి అని భయపడి కన్నులు మూసుకొనక ఎదుటనున్న కృష్ణుని రూపమనే ఇష్టదైవముగా స్వీకరించి కన్నులు తెరచియే చూచెను. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే, తిరుపతి వెళ్ళామనుకోండి, ఆ లోపలికి వెళ్ళి స్వామి దర్శనం చేసేప్పుడు అప్పుడు కళ్ళు మూసుకుంటారు. ఎంత పిచ్చివాళ్ళు! ఆ ఎదురుకుండానే స్వామి విగ్రహం, ఆ దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని చూడడం కోసం వెళ్ళి అక్కడ కళ్ళు మూసుకుని ధ్యానిస్తే ఏం కనిపిస్తుంది వీడి మొహం? అందుకని చాలా మంది చేసేటువంటి పొరపాటు అనమాట అది. అందుకని స్వామి స్వయంగా భౌతికంగా ఎదురుకుండా ఉంటే కళ్ళు తెరిచి మన ధ్యానం చేయాలి. ధ్యానం కళ్ళు తెరిస్తే స్వామి ఎదురుకుండా ఉంటే అదే ధ్యానం. అది భీష్ముడు చేసినటువంటి పని. సో దిస్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ వెరీ వైజ్ మ్యాన్. సో he knows yoga also because he is a yogi also. So he stopped speaking and then he put all his attention on the Lord, because Lord is there in his physical form before him, which is a very rare occasion. It is not possible for one and all, because we have to meditate upon the Lord. We have to get his form in our mental state, but for him physically also the Lord was there before him. That was a very rare occasion. So he kept all his attention on the Lord, and the Lord was so kind that he just touched his body, and with this divine touch all the pain which he is experiencing all this time because of the arrows that pierced his body, this pain is gone. He felt very peaceful with the touch of the Lord. And then he started to withdraw himself from outside into the inner self. This is one of the steps of the yoga, 8 steps of yoga. You have the 8 steps: yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana and samadhi. This yama, niyama, the first 2 steps, they are completely on the physical level, like the regulations and discipline. Asana is on the level of our vital force to regularize to make ourselves comfortable in our mind, and pranayama is the regulation of our breath. So this is the first part of yoga, and when you attain this first part with these 4 steps, and then the 5th step is the withdrawal. The 5th step is dharana, that means to sustain yourself, and the 6th step is withdrawal. Pratyahara, 5th step is withdrawal and 6th step is sustaining. So withdrawal is a step where you withdraw your senses into your mind into your will into yourself, and that is how you have to practice the withdrawal. For this withdrawal, they have given an example of the tortoise. When you observe the tortoise swimming in the water, you know it has its 4 legs, its head and tail stretched outside the shell which it has. And whenever there is any danger, what it does is it withdraws all the limbs, its head, its tail, everything into its shell, which protects it from any danger. So this is an example given to us also, to withdraw all our senses, our mind and our will into ourselves, into the higher will, and then focus our everything into the indweller, the Lord. So that is the step of withdrawal, which is called pratyahara with a technical term in Sanskrit. And then dharana, when you have attained this, then you have put yourself focused completely on the inner light, that is dharana. And then the next step is jhana. Jhana is what we call meditation.
Meditation means you have only one to the exclusion of every other thing. That is meditation, jhana. And finally, it is samadhi. That means a simultaneous existence in all the planes. That is what is called samadhi. So this old man, because he is a yogi, he has practiced all this. Now at this moment, he got into all this and finally reached the highest. And even after that, he did not close his eyes because he has the Lord before him physically also. Why should he close his eyes? He is a poor fellow who closed the eyes when the Lord is there with his shape and form before him. So you need not close the eyes. So that is what he has done. Afraid of Almighty. He is never afraid of it. Greatest hero. He is a hero not only physically but in yoga also. అందువలన దానిని నిరోధించుటకు సాధింపబడు భాగమైన తనకు మరి ఒక ప్రత్యేకత కల్పింపవలను. దాని కొరకే లోకోత్తర దివ్య గుణములు గల రూపమును కల్పించుకొనవలను. ఆ రూపమే ఇష్టదైవము. అందువల్ల ఆయనే పీతాంబరుడు ఎదురుగుండా నుంచున్నాడు. ఇంకెందుకు కళ్ళు మూసుకోవడం? అందుకని కళ్ళు మూసుకోలేదు. అందుకని సమాధి అటుపైన సమాధి అనగా ఈ స్థితి నిత్యమై మరి ఒకటి బాహ్య ప్రపంచమును కూడా భాషింపకుండుట. ఇది సిద్ధించిన తరువాత కూడా దేవుని గురించిన అభిప్రాయములు కల్పింపబడును. భావించువాడు భావింపబడినది వేరొకట అనగా వేరొకటకు అవకాశం కలుగుచుండును. ఇది జరగకుండుటకే భీష్ముడు స్తుతించుట ప్రారంభించెను. ఇచ్చట కంఠధ్వని తన చెవులకు ఆధారమైన ఏకత్వమున లయము చేయుచుండును. దిస్ ఈజ్ ద స్టేట్ వెన్ దిస్ పర్సీవర్ and the one perceived and the perception, all this get into only one. It is undivided. Generally when we are in the normal state, is all divided. You are the perceiver and there is the point of perception and the process of perceiving. All these three are different. But when we attain this state of samadhi, then it is such a state where the perceiver and the point of perception and the process of perceiving, they become one and undifferentiated. That is the state of undifferentiation. And when once you are in that state, what you have to do, that is also demonstrated by this old man. He started to praise the Lord with his own voice, so that this will sustain this state once for all. Because when you listen to your voice praising the Lord, it gives you such a power that it will not pull you down into your mental faculties once again. Because when you are drawn into your mental state once again, then you will be drawn into impressions about God. It is not impression about God, it is an experience of God. An experience of God is different from an impression about God. It is just like an experience of sweetness of sugar is different from your impression about sugar. You might have an impression about the color, shape and everything about sugar except the taste. The taste only you have only when you experience it. So experience is different from impression. Impression is on the mental level and experience is still on the innermost layer. So to keep yourself in that experience, you have to listen to your sound of praising the Lord. That is what this man has done. So wise. అందువల్ల నేను ఎందుకు ఈయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడంటే, ఆ ప్రార్థన చేస్తున్నటువంటి శబ్దము తనను మళ్ళీ మానసిక కక్షలోకి రాకుండా నిలబెడుతుంది. మానసిక కక్షలోకి వస్తే ఏమవుతుంది? మనసులోకి వచ్చేప్పటికీ భగవంతుని గురించేటువంటి అభిప్రాయం ఉంటుంది, కానీ భగవంతుని యొక్క అనుభూతి పోతుంది. ఎనాలిసిస్ వస్తుంది అప్పుడు. ఎందుకని మనం మామూలుగా ఏం చేస్తుంటాం? భగవంతుడు అనేటువంటి అభిప్రాయంలో ఉంటాం. ఈ అభిప్రాయం దాటితేనే భగవంతుడి యొక్క అనుభూతి మనకు కలుగుతుంది. అనుభూతి వేరు, అభిప్రాయం వేరు. పంచదార గురించినటువంటి అభిప్రాయం మనకు ఉండొచ్చు, కానీ పంచదార యొక్క రుచి, తీపి తెలియాలంటే దాని అనుభూతి కలగాలి. ఆ అనుభూతి వేరు, అభిప్రాయం వేరు. అందువల్ల అభిప్రాయంలో ఇరుక్కున్నటువంటి వాడికి అనుభూతి ఉండదు. అనుభూతిలోకి వెళ్ళాలంటే అభిప్రాయాన్ని దాటాలి. ఇది భగవంతుడి యొక్క సాన్నిధ్యం మనకు కలిగేటువంటిది. బాబాగారి దగ్గరికి వెళ్ళామనుకోండి, ఆయన దర్శనం ఇస్తూ ముందుకు వచ్చారనుకోండి, వస్తే ఆయన గురించి ఆహా ఎంతటి అవతార పురుషుడు, ఎంతటి మహానుభావుడు అని అభిప్రాయం మన బుర్రలో దొరింది అనుకోండి, ఆయన దర్శనమే ఉండదు. ఆయన ఎదురుకుండానే ఉంటారు కానీ దర్శనం ఉండదు. అంటే ఈ పత్రికాయల కళ్ళు చూస్తూ ఉంటాయి కానీ లోపల అనుభూతి రాదు. అందువల్ల అనుభూతి రావాలంటే అభిప్రాయం ఏంటంటే పోవాలి. చాలామంది అక్కడే ఇరుక్కుపోతారు. ఆయన రాగానే భగవంతుడు సాక్షాత్ ఎదురుకుండా భౌతికంగా కనిపిస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది?
ఆ అభిప్రాయం భగవంతుని గురించినటువంటి అభిప్రాయం ఉంటుంది, అది అందరూ ఇరుక్కోకూడదు. అందుకనే ఏం చేశాడంటే ప్రణవనాదం కానీ స్తోత్రం కానీ చేస్తే దానిలోకి మన మనసులో ఉన్నటువంటి అభిప్రాయం, అందుకని కళ్ళు తెరిచే ఉండడం మంచిది. కళ్ళు మూసుకుంటే ఇంకా అభిప్రాయం ఎక్కువ అవుతుంది. మనం అనుకుంటాం కళ్ళు మూసుకుంటే మనం ఎంత కూడా లేకుండా పోతుంది, కళ్ళు మూసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఈ అభిప్రాయాలు ఇంకాస్త బలమైనటువంటి అవుతాయి. అందుకని సాక్షాత్తు భగవానుడు ఎదురుగుండా ఉన్నప్పుడు కళ్ళు తెరిచి ఆ అనుభూతితో ఉండాలి. ఆ అనుభూతితో ఉండాలంటే ఆయన స్మరణ అనేటువంటి చేస్తుంటే అనుభూతి నిలబడుతుంది. చాలా మంది ధ్యానం అంటే కళ్ళు మూసుకోవడం అని అనుకుంటారు. ధ్యానం అంటే కళ్ళు మూసుకోవడం ధ్యానం కాదు, అర్ధనిమీలితమైనటువంటి లోచనములు అంటారు. అందుకనే ధ్యానముద్రలో మనం బుద్ధుడిని కానీ ఎవరన్నా సరే ధ్యానముద్రలో చూస్తేనే ఉంటుంది అర్ధనిమీలిత లోచనుడై అని ఉంటుంది. ఎందుకని సగం కళ్ళు మూసుకోవడం ఎందుకంటే పూర్తిగా కళ్ళు తెరుచుంటేనేమో చుట్టూ ఉన్నవన్నీ కనబడి ఇవి లాగుతూ ఉంటాయి, పూర్తిగా కళ్ళు మూసుకుంటే ఇవే లాభాలు కనబడుతూ ఉంటాయి. అందుకని సగం మూసుకుని సగం తెరిస్తే ఇవి కనబడవు, కానీ మనస్సు మళ్ళీ వాటి మీద లాగదు. ఈ రెండు కాకుండా అర్ధనిమీలిత లోచన అనేటువంటిది అందుకు. So when we do this meditation, generally people think that completely closing the eyes is one of the things to meditate, but not completely closing the eyes, because if you leave your eyes wide open, then your vision is attracted towards the other things. When you close the eyes completely, then your mind will attract all the impressions. So you are barred from doing this, from getting into meditation. So you have to keep yourselves half closed the eyes. So this prevents all these disturbances, and this is the process which is described by those yogis. And for example, when you see Lord Buddha's portrait, wherever you see the portrait or sculpture anywhere, you see him half opened eyes, with half opened eyes. So this is the reason. So that is an example for us also. మూడు లోకములను మోహింపజేయు నీలకాంతిగా నీ తనువు ప్రకాశించుచున్నది అన్నాడు. త్రిజగన్మోహన నీలకాంతి తన ఉద్దీపింప ఆకాశం నాటకమున పాత్రధారి చక్కని ధారణ చేసి తనని కాని చేష్టలను అభినయించి మరి ఒకడుగా పొడగట్టించి సంతోషం కలుగజేయును. అట్లే సృష్టి జీవులకు ఆకాశము కూడాను తాము దాని నుండి వచ్చి దానికన్నా వేరుగా ఉన్నట్లు జీవించరు. ఆకాశాన్ని మనం చూస్తాం, ఆకాశం చూస్తే నీలంగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది, కానీ ఆకాశానికి నిజంగా రంగు ఉందా? లేదు. అసలు ఆకాశం వస్తువే కాదు కదా, వస్తువు కాని దానికి రంగు ఎట్లా ఉంటుంది? కానీ మనకి రంగు ఉన్నట్లుగా భాషిస్తుంది. ఆ భాషించడమే మోహనత్వం అనేటువంటిది. ఆ మోహనత్వమే మనోహరత్వాన్ని కలిగిస్తుంది. ఆకాశం అంత మనోహరంగా ఏముంటుందండి? నీలాకాశాన్ని చూస్తుంటే ఎంత మనస్సుకి ఎంత ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది, ఎంత మనోహరంగా ఉంటుంది. అందుకనే ఆయన కూడా నీలదేహుడు, నీలాకాశ దేహుడు ఆయన. అందుకని ఆయన కాంతి, ఆయన శరీరం చుట్టూ ఉన్నటువంటి కాంతి కూడా నీలమైనటువంటి కాంతి. త్రిజగన్మోహన నీలకాంతి తను ఉద్దీపింప అన్నాడు. అందుకనే ఆ మోహనమైనటువంటి కాంతి ఆకాశపు రంగు ఆయనది. అది మొట్టమొదటి ఆయన స్తోత్రం చేసింది. అందుకని జీవులందరూ ఆకాశంలోంచే వచ్చారు. అదేంటంటే మనం తల్లి గర్భంలోంచి వచ్చాం. తల్లి గర్భంలోంచి రావడం అంటే తల్లి గర్భంలో మనకి శరీరం తయారైంది. ఈ శరీరం తయారు కావడానికి కావాల్సినటువంటి అణువులన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయండి? పరమాణువులన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ఆకాశం నుంచే వచ్చాయి కదా. అందువల్ల ఆకాశంలోంచే మనం పుట్టినటువంటి వాళ్ళము. ఆ ఆకాశాన్ని మళ్ళీ వేరుగా చూస్తుంటాం, దానికన్నా మనం వేరుగా ఉన్నట్టుగా. మనలో ఉంది ఆకాశమే, మన లోపల ఉన్నటువంటిది ఏమిటండి? మన లోపల ఉన్నటువంటిది ఆకాశమే, మన చుట్టూ ఉంది ఆకాశమే. మన లోపల ఆకాశం ఎందుకుంది? ఎందుకుందంటే మనం ఆకాశంలో ఉన్నాం కాబట్టి. అంతే కదా. ఈ గదిలో చోటు ఎందుకుంది? చోటులో గది ఉంది కాబట్టి. అందువల్ల మన లోపల ఉన్నటువంటిది ఆకాశమే, మన చుట్టూ ఉంది ఆకాశమే, మనం పుట్టినటువంటిది ఆకాశంలోంచే. అయినప్పటికీ ఆకాశాన్ని మనం వేరుగా చూస్తూ ఉంటాం, ఒక నీలంగా ఉన్నటువంటి వేరే దీనిలాగా. అది మోహనత్వం అనేటువంటిది. అందుకని ఆ మోహనత్వమే నీ రూపంగా కలిగినటువంటి వాడు అని మొట్టమొదట సూచించడం మొదలెట్టాడు. సో హీ ఫస్ట్ ప్రైజ్డ్ ది లార్డ్, దట్ ది లార్డ్ ఈజ్ బ్లూ లైక్ ది స్కై. Always the Lord is described, the color of the Lord is described as blue. But most of the people think that how is it possible that a person can be blue? Can you find a person with a skin which is blue, except a person who is sick with some blood poisoning disease, which is called sinus disease. So, but this is not like that. This blue color which is described of the Lord
is like the blue color of the sky. When you observe the sky, it appears blue to us. But in fact, is there any color to the sky? Is it an object? There is no object at all, like a sky. But why it appears blue to our eyes? So it is a beautiful illusion, a beautifying illusion. But we are brought out of the sky only. We are living in the sky, in the space. What we call sky is space only. So space, we are living in space. We are born out of space. Then you may think we are born out of the womb of the mother. How we are born out of space? But when we are developing as embryo in the womb of the mother, from where all these parts are built up. All these are built up with the elements, and the elements have their molecules, their atoms, and all these atoms from where they are attracted? From the space. They are generated. So the atoms, they are produced out of space. And what is there within the atoms? Space only. What is there within us? Space only. Why there is space within us? Because we are in space. Why there is space in the room? Because the room is built in space. We have to meditate upon these things, then we will get into this experience. It is not just logic, it is meditation, it is an experience. We build room in space, and in the room there is space. Why there is space in the room? Because the room is in space. Why there is space in us? Because we are in space. So the space is called Akasa in Sanskrit. So its color, there is no color for space as such, but it appears to be blue. So that is the color of the Lord also, because the Lord is all pervading like space, like the space, how it is pervading everything. So Lord is also all pervading. So this man is praising the Lord that you are like the sky, blue like the sky. So that bluishness, that gives a type of illusion, but an illusion not to draw us downwards, pull us downwards, but it gives a divine illusion. ఈ నీలదేహము ధరించిన శ్రీకృష్ణుడు భుజంపై ఉత్తరీయము కనిపించినది. అది సూర్యోదయ కాలమున పద్మములకు బంధువై మేలుకొలుపు కాంతి. అదంటున్నాడు. సూర్యోదయము ప్రజ్ఞను మేల్కొల్పుటకు చిహ్నము, పద్మము హృదయమునకు చిహ్నము. హృదయ ప్రజ్ఞను దైవ ప్రజ్ఞలోనికి మేల్కొన చేయునది దైవానుగ్రహము. అది ప్రభాతము వంటిది. ఒకరు కోరినచో జరగదు. సూర్యోదయం మనం కోరితే వస్తుందండి, కోరకపోతే మానేస్తుందా? మనం కోరినా కోరకపోయినా సూర్యోదయం దాంతో దానే వస్తుంది. పద్మాలు వికసిస్తాయి. అందువల్ల మన కోరికతో సంబంధం లేకుండా వచ్చేటువంటి సూర్యోదయము, అలాగే మన కోరికతో సంబంధం లేకుండా వచ్చేటువంటిది భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహము. ఆ రెండు కూడా అటువంటివే. భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహానికి చిహ్నమే సూర్యోదయం కూడా మనకు రోజు వచ్చేటువంటిది. ఒకరు కోరించో జరగదు, ఎప్పుడు నువ్వు జరగక మానదు. సూర్యోదయం మారుతుంది, జరగకుండా ఆగుతుందండి? ఎప్పుడూ ఆగదు. అలాగే భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం కూడా ఎప్పుడూ ఆగదు. భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం ఎప్పుడూ ఉంటుంది జీవుల మీద, సూర్యోదయం ఎప్పుడూ ఉంటుంది. ఈ రెండింటికి ఉన్నటువంటి సంబంధం, ఈ రెండింటికి ఉన్నటువంటి పోలిక అటువంటిది. అలాగే సూర్యోదయం అయినప్పుడు పద్మాలు వికసించడం అనేటువంటిది ఎటువంటిదో, భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం పడినప్పుడు మన ప్రజ్ఞ మేల్కొంటుంది. మన ప్రజ్ఞ పద్మం లాంటిది అనమాట. దాని యొక్క ఉత్తరీయం చూసేప్పటికీ సూర్యుడు గుర్తొచ్చాడు. అది ఉన్నటువంటి విశేషం. సో దిస్ మ్యాన్, హీ హాజ్ సీన్ ది అప్పర్ క్లాత్ that was used by the Lord to cover his upper body. So from the sight of this, he was reminded of the dawn, the rising sun. So what the rising sun denotes, what it represents? It represents the grace of the Lord. Rising in the dawn, then when the first rays they are spreading out, then the lotus flower, it discloses itself, it blossoms from this sunlight. So like this, our consciousness is a symbol of, is symbolized by lotus. The lotus symbolizes our consciousness. Therefore, our heart center is called also a lotus.
So, when the grace of the Lord dawns upon us, then our consciousness, it blossoms like the lotus. Just like the lotus blossoms at the dawn with the rays of the sun. So this rays of the sun, the dawn of the sun, is there always, even if you desire or if you will not desire it. If somebody does not want the dawn, can he stop it? Or if somebody specially asks for the dawn, you may ask for it or you may not ask for it. You may desire for it, you may not desire for it. But it happens always, nobody can stop. It is a phenomenon in nature. And so also the grace of the Lord is like the dawn, and it spreads, it pervades, even without our expecting it or asking for it, like the rays of the sun. నల్లని ముంగురులతో కూడిన ముఖపద్మము సేవింపదగినదై విజృంభణ చూపుచున్నది. దైవ దర్శనము కృష్ణుని ముఖముగను దానిని గూర్చిన మానవ భావములు ముంగురులుగాను తోచుచున్నవి. ఈ శోభతో మా విజయను చేరేడు కాంతిమూర్తి శాశ్వతముగా నా మనస్సును ఆవేశించుగాక అన్నాడు. కృష్ణుని దృష్టి వలన అర్జునుడు విజయుడైనాడు. ఇది జీవనకు దేవునకు నడుము గల నరనారాయణ సంబంధము. ఇది శాశ్వతమైనది. అర్జునుడు విజయుడు అనేటువంటి వాడు ఎందుకు అయ్యాడు? భగవంతుడి యొక్క దృష్టి, భగవంతుడి యొక్క సాన్నిధ్యం వల్ల అయ్యాడు. అంతేగాని తాను సాధించినటువంటి వాటి వల్ల అవడు. మనం సాధించినటువంటి వాటి వల్ల అవుతామా? మనం భగవంతుడి యొక్క సాన్నిధ్యం వల్ల మనం విజయుడు అవుతాం. విజయం అనేటువంటిది అది విజయం అంటే. లేకపోతే మనకు విజయం ఏముందండి? నిజమైనటువంటి విజయం ఏదండి మనకి అంటే 10 మందిని దిగేయడమా, వాళ్ళ మీద అధికారం చెలాయని, అది కాదు విజయం అంటే. అది నిజమైనటువంటి విజయం కాదు. నిజమైనటువంటి విజయం ఏదంటే మన ఇంద్రియాలు, మన మనస్సు, మన బుద్ధి, ఇవన్నీ, మన చిత్తం, మన అహంకారం, ఇవన్నీ కూడా మన లోపల ఉన్నటువంటి భగవానుడు సమర్పణ చెంది ఆయన నడిచినప్పుడు ఉన్నటువంటి అనుభూతి ఏదైతే ఉందో అది నిజమైనటువంటి విజయం అనేటువంటిది. అలా పొందినటువంటి వాడు విజయుడు. వాడు నరుడు యొక్క అవతారం. ఎందుకని నారాయణ సంస్పర్శం వాడికి ఉంది. అందువలన సో వాట్ ఈస్ ది రియల్ థింగ్ which is the real conquest is not by conquering something by fighting. The presence of God makes the being, and this will enable us to conquer upon our senses, our mind, our will, and all this into the higher existence. That is the thing. And therefore this Arjuna, because he has the presence of the Lord always, he is called Vijaya. Vijaya means the one who has conquered, always conquered, never defeated. So we are never defeated if we have the presence of the Lord. If we have the experience of the presence of the Lord, we are never defeated in our life from any situation. That is the significance of this. Otherwise always we will face defeat from the environment. Environment is nothing but the impression of us. So many impressions together makes the environment for us. And therefore we are always defeated. And when we get into the presence of the Lord, then environment does not exist to us, because all the impressions will cease. And then we are hurled with the weapons. You have to conquer yourselves. The one who cannot conquer your own nature, how can you conquer the whole world? You may terrorize the other people, but you have not conquered their hearts. That is the real conquer. యుద్ధభూమి యందు గుర్రముల గిట్టల వలన ధూళి రేగినది. రథము తోల్చున్న కృష్ణుని ముంగురులపై చేరినది. రథవేగము వలన కలిగిన చెమట బిందువులతో ముఖము సుకుమారముగా కనిపించినది. శస్త్రాస్త్రముల దెబ్బలు తగిలిన కృష్ణుని దేహము నొప్పి పెట్టుచున్నది. అయినను లెక్క చేయక వేడుకతో కృష్ణుడు రథము తోలుచున్నాడు. ఇదంతయు వానిచే యుద్ధము చేయించి జయము వానికి కట్టబెట్టుటకు, అట్టి మహానుభావుని దర్శనము మనస్సును ఎప్పుడూ నిలుపుదును అన్నాడు భీష్ముడు. భగవంతుడు సంకల్ప మాత్రముచే సృష్టిని నియమింపగలడు. సంకల్పించినచో అందరూ పడి చచ్చుట అసాధ్యము కాదు. సంకల్పించినచో భారత యుద్ధ ఆవశ్యకతయే లేదు. అయినను సృష్టిలోని విలాసములనగా తాను చేయుటే కాక జీవులచే చేయించుట, అట్లే అర్జునుని యుద్ధము జయించినది. జయించను అను కీర్తి అర్జునును కలుగుచేయుటకై శ్రమలకు ఓర్చుట అతని వేడుక. తానై చేయవలసిన పని అని ఏదీ 3 లోకములలో లేదు.
ఆయనను తీరుబడిగానున్న కవి తీరుబడి లేని సన్నివేశములతో పాత్రలను కల్పించుతున్నట్లు జీవుల నడుమ కర్తవ్యములను దేవుడు కల్పించును. భగవంతుడికి ఏమిటండి, భగవంతుడికి ఏమైనా తప్పకుండా చేసి తీరవలసిన పని అంటూ ఉందా? అదే అంటాడు ఆయన, నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కంచన. ఈ 3 లోకాల్లో నాకు చేయవలసినటువంటి పని అంటూ నాకేం లేదన్నాడు. కర్తవ్యం ఏం లేదు, కానీ ఎప్పుడు పని చేయకుండా ఉండడు. అదేమిటండి, మనకి ఎంతో కర్తవ్యం ఉండి కూడా కాసేపు పని చేయకుండా మనం విశ్రమిస్తే బాగుండు అనిపిస్తూ ఉంటుంది మన మనస్సుకి. ఎందుకని? మన మనస్సుకి మనం ఎప్పుడు కూడా బిజీగా ఉంటాం. బిజీగా ఉన్నామంటే అర్థం ఏంటండి? మానసికమైనటువంటి సంచలనం తప్ప భౌతికంగా అంత పని చేయం మనం. భౌతికంగా మనం ఎంత పని చేసేస్తున్నామండి అనుకుంటాం. మనం అబ్బా ఎంత పని చేసేసాం, అలసిపోయాం. ఈ ఎంత పని చేసేసాం, అలసిపోయాం అనేటువంటి భావనే మన అలవగొట్టేది. ఇది మనకు తెలియదు. ఏమండి, ఎంత పని చేస్తున్నాం మనం? మహా అయితే ఎన్ని గంటలు చేస్తున్నామండి పని? ఆగకుండా ఎడతెరిపి లేకుండా మనం కనీసం 4-5 గంటలు పని చేస్తున్నామండి, మధ్యలో ఆపకుండా. ఏం చేస్తున్నామండి? అలా ఏదో అప్పుడు గంటలు మధ్యలో చేస్తూ మధ్యలో ఆపులు చేస్తున్నటువంటి దానికే అబ్బో అలసిపోయాం మనం, అసలు ఖాళీ లేదు, మన సమయం లేదు అసలు అంటూ ఉంటాం మనం. అంతేనా? ఎంత బిజీగా ఉన్నామండి, ఏం సమయం లేదంటూ ఉంటాం. నిజంగా లేదా మనకి? అయితే బిజీగా ఉండడం అటువంటిది మానసికమైన జబ్బు. అదేమిటండి? అవును, నేను ఇంత పని చేస్తున్నాను అనిపించడమే జబ్బు. అందుకని మనం ఉండవలసింది బిజీగా కాదు, యాక్టివ్గా ఉండాలన్నారు. అంటే అర్థం ఏంటి? శరీరాన్ని ఎప్పుడూ ఉపయోగించి పని చేస్తూ ఉండాలి. పని చేస్తూ ఉండకపోతే శరీరానికి జబ్బు వస్తుంది. అది అసలు రహస్యం. మరి అలసట వచ్చినప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకో. అలసట వచ్చినప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోవడం, మళ్ళీ పని చేయడం, ఈ 2 కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చేస్తూ ఉండాలి మనం. కానీ పని చేయకుండా కూర్చొని మనస్సు ఊరికే పరిగెడుతూ ఉంటుంది, వాడు బిజీగా ఉన్నటువంటి వాడు. కనుక యోగి అయినటువంటి వాడు బిజీగా ఉన్నాడు, ఎప్పుడు యాక్టివ్గా ఉంటాడు. అంటే మనసా పనిచేయడు, మనసా నిశ్చలంగా ఉంటాడు. వాడు మనసు ఎప్పుడు పనిచేయదు, శరీరం పనిచేస్తూ ఉంటుంది. శరీరం పనిచేయాలి కానీ మనసు పనిచేయకూడదు. మనకేం చేస్తుంది? మనసు ఎక్కువ పనిచేస్తుంది, శరీరం తక్కువ పనిచేస్తుంది. అందుకు మనకు అలసట వచ్చేది. ఆయాసం, అలసట ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తాయండి? అబ్బా ఇంత పని చేసాం రోజంతా అది అప్పుడు మనసుకు అనిపిస్తుంది, అప్పుడు అలసట వచ్చేది. ఏం చేశాం మనం? ఇది చాలామందికి. అందువలన తెలిసి ఆ మనస్సు అనేటువంటి దానిలో ఉన్నటువంటిది అసలు ఇదంతా కూడా ఈ అలసట. అందుకని మనస్సు అలా అడ్డు పెడితే మనస్సు ఆయన ఎందుకు పెడితే మనస్సు పనిచేయకుండా శరీరం పనిచేస్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు వాడికి నిజమైనటువంటి ఆరోగ్యం ఉంటుంది. వాడు ఎప్పుడూ అలసిపోడు. అటువంటి వాడు మనస్సు భగవత్స్మరణలో అట్టే పెట్టుకోవాలి, పని చేయవలసినటువంటి పని చేస్తూ ఉండాలి. అది ఆయన మనకు చూపించింది కూడా భగవంతుడు. భగవంతుడు ఏం చేస్తాడు? నిజంగా ఆయనకి ఏమైనా పని ఉందంటే కృష్ణుడికి తను చేయవలసిన పని ఏం లేదు. కాలు మీ కాలేసి కూర్చుంటే ఏమైనా ఈ పని చేయలేదని అడగడానికి ఏమైనా ఉందా? ఎవరు అడగడానికి అప్లికేషన్ ఏం లేదే. సృష్టిలో ఏ జీవితంలో ఏ రకమైనటువంటి అప్లికేషన్ లేనటువంటి వాడు భగవంతుడు ఒకటే. అంతే కదా? ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ ది లార్డ్ who has no obligations with anyone in this creation. All the other beings, we have so many obligations. We are bound with our obligations, which are, most of them are self-conditioned. So what the Lord, even though he does not do anything, nobody can question him. He is so independent. But still he is ever active. He is never lazy. The Lord, he is active while he is in the supreme state as a creator. Also he is active when he has taken an incarnation, like Lord Krishna or Rama or Buddha or Jesus. In whatever form he comes, he was always active but never busy. But we, the beings, we are always busy and never active. This is on the other side. There is a hell of difference between to be active and to be busy. To be busy is a mental disease. To be active is a health state. That is, this is. So to be busy is a mental thing. If you think in your mind that you are working so much, then you will make yourself tired, because you get an impression about your work. But if you keep your mind
on the Lord and keep on doing your work physically, you are never tired. You will be always fresh. That is the secret of being fresh always. That is what you see in the face of the Lord. If you see the Lord, Krishna or Buddha or Jesus, whoever it be, can you see the Lord feeling tired? No, because He is ever fresh. And He asks us also to follow the same example. He gives this key of secret to us to follow. Keep yourselves active physically and keep your mind at poise. Never make yourselves busy. So the Lord has no obligation. Nobody can question Him if He does not work. But still He keeps on working. So that should be our example. He is an efficient actor. Yes. So this is what He says. అర్జునుని మాటలు విని నవ్వుతో 2 సేనల నడుమ కృష్ణుడు రథము నిలిపెను. శత్రురాజులను చూపించుచున్నట్లు నటించుచు చూపులతోనే వారి ఆయువులను మోసగించెను. గీతోపదేశం అప్పుడు ఏం చేశాడండి? సేనయోరుభయోర్ మధ్యే రథం స్థాపయమే అచ్యుత అన్నాడు. 2 సేనల్ని మధ్య రథం ఆపోయే బావగారు అన్నాడు. అప్పుడు బావగారు కూడా అనలేదు, ఓ సారథి అన్నాడు.